Folder view list. Sashikant Raut 3 of 28. नमस्कार दर्शक बंधु मना शशिकांत राउत आपण माने देखुचंती शशि टेक यूट्यूब चैनल मु आपण मानक पई फ्री रे नै आछि कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जाकि आपण यूट्यूब माध्यम रे देखि परिबे आ ऑडियो सुनि परिबे। चलंतु आपण जदि एई भली यूट्यूब रे दृष्टिहीन मानक पई ओडिया लैंग्वेज रे कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग शिखिबा को चाहउछंती हम चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करबा सहित यार उन्नति भाई भगवान को पाखरे प्रार्थना करंतु। मु कोनोसी पैसा इनकम करिया पई चैनल बनैनी मु आपन को परि जने स्टूडेंट मु जाने आपन भी मोटो बेसिक बहुत भलो जानि चंती किंतु मु चाहे मोर जे कोनोसी जिनस मन न रहउची एमती वीडियो माध्यम रे रही जाऊ जाको परवर्ती समय रे मु देखि कि आउ थरे से जिनस को मन पके से कर्म को करि पारे। तेनु चलंतु आमे जानिबा आज प्रथम फर्स्ट क्लास जोटा कि फर्स्ट पार्ट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग रो जानिबा। प्रथमे कंप्यूटर कोन? कंप्यूटर एक विद्युत चालित यंत्र यार 5टी पीढ़ी अच्छी। आपण जदि 5टी पीढ़ी विषय रे डिटेल्स जानिया को चाहछोनी हम डिस्क्रिप्शन को चेकिंग करनेबे। आमे वर्तमान पंचम पीढ़ी यूज करछोंती जोटा कि एआई बेस कंप्यूटर। तेबे चलंतु जानिबा कंप्यूटर कहा को कुआ जाय। कंप्यूटर एमिति कि आपण जो देखुचोंती लैपटॉप डेस्कटॉप पैंटॉप टैबलेट मोबाइल एमाने समस्त कंप्यूटर प्रथमे जेते प्रथम पीढ़ीर कंप्यूटर थिला यह गणन करा जीवा पई तयारी हेतला कंप्यूट करिया पई। धीरे धीरे यह मीडिया स्टोर करिया पई देखिबा पई गीत सुनिया पई ए सब यूज करी बारू कंप्यूटर होई गला। तेनु चलंतु हमें जानिबा कंप्यूटर कहा को नै कि गठित। देखो आपण देखि परबे मोबाइल हो टैबलेट हो Normal cursor. किंबा आपण करो पैंटॉप हो लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो सब गुडी को किछि हार्डवेयर किछि सॉफ्टवेयर को नै कि गठित। हार्डवेयर कौन सॉफ्टवेयर कौन जानबा। हार्डवेयर होची जाको हमें छुई पारंती जाको हमें भांगी परिबा जाको हमें सजाड़ी परिबा जाको हमें मुख्यतः छुई परिबा। तापर सॉफ्टवेयर कौन सॉफ्टवेयर जाको हमें छुई पारंतीनी किंतु ता द्वारा हमें कर्म साधित करि पारंती ताको सॉफ्टवेयर कहंती। किछि हार्डवेयर कंपनी ला उदाहरण जेमिति कि मोबाइल ले आपण करो हार्डवेयर कहले सैमसंग हो किंबा विवो हो ओप्पो हो एमाने गोटे गोटे हार्डवेयर कंपनी एमाने हार्डवेयर बनांती। सेमती हमर कंप्यूटर रे कहले हार्डवेयर बनिया कंपनी होचंदी एचपी डेल एक्सस लेनोवो सैमसंग इत्यादि आपण आउ रिसर्च कर परिबे। चलंतु जानिबा सॉफ्टवेयर कंपनी के सब। सॉफ्टवेयर कंपनी जे ए हार्डवेयर को मैनेज करिया पई सॉफ्टवेयर बनाई थाए। सॉफ्टवेयर हमर से ही पारे एप्लीकेशन ही पारे टूल्स ही पारे अन्य किछि भी ही पारे। तेणु सॉफ्टवेयर कंपनी कहले कंप्यूटर रे कहले माइक्रोसॉफ्ट हो जाऊ किंबा एप्पल रो मैकबुक हो लिनक्स हो माने सॉफ्टवेयर कंपनी एमाने कंप्यूटर पई ड्राइवर बनाती टूल्स बनाती बा मुख्य सॉफ्टवेयर बनाती। जेमिति कि मो आगे मु वर्तमान विंडोज ही यूज करछि जोटा कि माइक्रोसॉफ्ट रो। आपण भी सेमति कोनोसी लैपटॉप यूज करि परथिबे कंपनी जेमिति कि
ଆପଲ ଯଦି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ୟୁଜ କରୁଥିବେ ସେଟା ଆପଲ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତ ଜାଣିଲେ, ହାର୍ଡୱେୟାର ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହା ହଉଛି ପୋର୍ଟେବଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ନବା ଆଣିବା କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପିଢିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ନେଉଥିଲା, ବହୁତ ଟାଇମ ନେଉଥିଲା ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନବା ଆଣିବା ସୁବିଧା ହଉନଥିଲା। ଏବେ ପୋର୍ଟେବଲ ହେଇକି ଆମେ ବ୍ୟାଗରେ ଭରିକି ଲ୍ୟାପଟପ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କଟପକୁ ଆମେ କୁଆଡେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଥୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ବି। ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ଟ୍ୟାବଲେଟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ଲ୍ୟାପଟପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ଲ୍ୟାପଟପ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ହଉଛି ଡେସ୍କଟପ, ଯୋଉଟା କି ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତାର ମନିଟର ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୋର୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଲ୍ୟାପଟପରେ ସବୁ ପୋର୍ଟେବୁଲ, ପରସ୍ପର କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକି ଲ୍ୟାପଟପ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାପଟପରେ କଣ କଣ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ମନିଟର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ, ସ୍କ୍ରିନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେଟା ମନିଟର। ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ଯାହାକି ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାହା ଲେଖା ଆସେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ, ଆଉଟପୁଟ ମାନେ ବାହାରକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ମନିଟର। ତାପରେ ଗୋଟେ ତାର ଡେସ୍କଟପ ପ୍ୟାନେଲ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ସଫ୍ଟୱେର ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଇଥାଏ ତଳେ। ତା ଉପରେ ଆମର କଣ ଥାଏ, କିବୋର୍ଡ ଥାଏ। କିବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, କିବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ଯାହାକି ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 112, ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ସିନା 1+1 ମାନେ ମାରିକି ଏଣ୍ଟର କଲେ ସେ ମତେ ତଥ୍ୟ ଦବ, ସେଇ ତଥ୍ୟଟା ସେ କୋଉଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆମ କିବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ସେମିତି ମାଉସ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ଠିକ ଅଛି। ମାଉସ କିବୋର୍ଡ ଆଉ ମାଉସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲ୍ୟାପଟପ ଡିସପ୍ଲେ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସଫ୍ଟୱେର ହାର୍ଡୱେର ରହିଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ହାର୍ଡୱେର ସଫ୍ଟୱେର ବିଷୟରେ ଜାଣିଦବା। ହାର୍ଡୱେର କଣ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ ସିପିୟୁ। ସିପିୟୁ ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି କଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ, ଯୋଉଟା ବ୍ରେନ। ସମସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଇଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି କଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆନାଲାଇଜ କରେ, କୋଉ ସଫ୍ଟୱେର କଣ କାମ କରିବ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଇଏ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକୁ ବ୍ରେନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ଦଉଛି, ସେମିତି ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦିଏ, ତୁ ଏଇ କାମ କର, ତୋର କାମ ଏଇଆ, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରେନ। ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଟା ସବୁଥିରେ ସିପିୟୁ ଥାଏ। ମୋବାଇଲରେ ନଥାଏ ବୋଲି ନୁହଁ, ମୋବାଇଲରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଲ୍ୟାପଟପ, ଡେସ୍କଟପ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ RAM, randomly access memory। ଏଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି, ଯାହାକି ଆମର RAM କୁହାଯାଏ। 6GB ହଉ, 8GB ହଉ, 16GB ହଉ, ଏଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି। ସଫ୍ଟୱେର ଯେତେବେଳେ ରନିଂ ହୁଏ, ଇଏ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେମୋରି କ୍ରିଏଟ କରେ, ଅନଲାଇନରେ ବା ଅଫଲାଇନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେମୋରି କ୍ରିଏଟ କରିକି ଆମ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଭଲ ଭାବେ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ। এটা ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟୱେର ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତି, ଏ ମେମୋରି ଅଟୋମେଟିକ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ମେମୋରିରେ ସେ ସ୍ଥାପିତ କରେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ PDF ଟେ ଅନଲାଇନରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାର ଡାଟା ତ କୋଉଠି ରହିଲେ ପଢିବା ନା, ସେଇଆକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଡାଟା ତ କୋଉଠି ରହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସିଏ ପଢିବ ନା ତମେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ randomly access memory କୁହାଯାଏ। ଏହା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି ହେଇଥାଏ,
এটা ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତି ଇଏ ତାର ଡାଟାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରମ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଏହା ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ SSD ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟୋରେଜ କୁହାଯାଏ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ। ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିକି ଅଫଲାଇନରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର 1 TB 2 TB 500 GB ହେଇପାରେ। ଏହା ଆମର କୌଣସି ମିଡିଆ ବା ଅଡିଓ ବା ଭିଡିଓ ବା ଫଟୋ ଫାଇଲ କୁ ରଖନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଫାଇଲ ରଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗଣନା କରି ତାକୁ ଆମକୁ ଆମ କୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ରିଡ୍ କରିପାରୁ ଆମେ କେତେ ଡାଟା ରଖିଛୁ ଏଥିରେ ରିଡ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଏହାକୁ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି କୁହାଯାଏ। ରମ୍ ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ରମ୍ କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ବା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କୁହାଯାଏ। ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଏହାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜରେ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଅଧିକ ଯଦି ଡାଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଟୋଟାଲ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଜଷ୍ଟ ନଲେଜ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ମଦରବୋର୍ଡ। ମଦରବୋର୍ଡ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ହାର୍ଡୱେୟାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ RAM ସମସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ସେମିତି ମଦରବୋର୍ଡ ଆମର ସମସ୍ତ ହାର୍ଡୱେୟାରର କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଚିଠି ପଠେଇବା ହଉ, ଡାକ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇବା ହଉ ବା ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପଢିବା ହଉ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଦରବୋର୍ଡ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ପିଠିରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେମିତି ମଦରବୋର୍ଡ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ RAM ROM ସବୁ ୟା ଉପରେ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ମଦରବୋର୍ଡ ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା ଆମର କରେଣ୍ଟରେ ନ ଲଗେଇଲେ ବି ଆମକୁ ପୋର୍ଟେବଲ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ କୋଉଠି ବି ନେଇକି ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କଣ କରେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଷୟରେ ପଢିପାରିବେ। ଏହା ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗାଏ। ତାପରେ ଆଉ ରୁହେ ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ। ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବା ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଇ ଦିଏ। ଏଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ ଚିପ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗେମ୍ ବଡ ବଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେଇଥିବା ହେତୁ ଇଏ ସେ ଗେମ୍ ପାଇଁ ମେମୋରି କ୍ରିଏଟ କରେ ଆଉ ଆମ ଗେମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାପଟପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିବୋର୍ଡରେ କିଛି ଇନପୁଟ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାପଟପରେ ସବୁ କିବୋର୍ଡରେ କଣ କି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କିବୋର୍ଡ ତ ଆମେ ୟା ପରେ ପଢିବା। এইটা হচ্ছে বেসিক ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস ଆପଣ ল্যাপটপ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିବୋର୍ଡ Search window. Search box edit. Search for apps. Settings and documents. Blank. ମୁଁ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେଖିବି। C. O. N. R. Control panel system. Press right to view options 1 to 1 level 1. ଦେଖିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ଓପନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟାଇପିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ S. S. I. /PDF Adobe Acrobat document class modified 11/29/2025 7:57 p.m. Press right to switch previews. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ ଇନପୁଟ ଦେଲି ସେ ଶଶି ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋର ଶଶି ନାଁରେ ଯାହା ଫାଇଲ ଅଛି ମତେ ଶୋ କରିଲା ସେ ଇନପୁଟରେ। କିବୋର୍ଡ ଆମେ ଇନପୁଟ ଦେଇପାରିବା ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା
कीबोर्ड विषय परवर्ती क्लास रे देखंतु एथिरे आपनको स्पीकर दिया जाउची आउटपुट डिवाइस आपण गीत पित किछि साउंड सुनिया पई लैपटॉप थारु एथिरे स्पीकर दिया जाउची मदरबोर्ड सहित फिक्स हे के आसुची ता सहित गोटे इयरफोन दिया जाउची आपण जाकी आउटपुट डिवाइस आपण इयरफोन लगे कि सुनी परिबे अन्य का को डिस्टर्ब न करकी एथिरे दिया जाउची यूएसबी केबल यूएसबी पोर्ट जोटा कि आपण यूएसबी केबल लगे कि आपण का डाटा मोबाइल रो कंप्यूटर रो मोबाइल ट्रांसफर कर परिबे किबा पेन ड्राइव कार्ड ड्राइव यूज करके आपण का डाटा को ट्रांसफर कर परिबे ये होची हार्डवेयर एथिरे आपण ना माने मदरबोर्ड रे एगुड सब फिक्स हे रहउची ता सहित चार्जिंग बोर्ड दिया जाउची ता सहित आगरो हमरा डीवीडी प्लेयर आसुतला साइड रे बेव आसुनाई ता प्रति हम ध्यान दबानी एबे तो बहुत पेन ड्राइव तो धीरे धीरे बंद हेलानी आ एटा कोठी हमें पाइबा ठीक अछि एति की हमको प्राय तो देखा जाए आ जॉयस्टिक जोटा गेम खेलिया पई यूज करा जाए आ गोटे टाइलेस को जाए माने आपन कर जति स्क्रीन और टैप सपोर्ट अछि आपन टाइलेस गोटे किनिकी यूज करि परिबे एटा होची इनपुट डिवाइस ठीक अछि मो जानि बारे मु जति की मो पकर नॉलेज थिला मु आपन को देई देली आउ चाहे भी आपन को पकर नॉलेज अछि आपन कमेंट माध्यम रे शेयर करंतु मो पकरे आउ आपन गोटू बेसी नॉलेज नै भापुची आपन को वीडियो टी भलो लागिवो लाइक सब्सक्राइब शेयर करबा सहित आरो वीडियो पई मते आउ गोटे यार पार्ट बनेया पई उत्साहित करियो बोली मु आशा और विश्वास रखुची आपन कर ससिकाम और ससिटेक आपन मानको धन्यवाद ए वीडियो देखिया पई थैंक यू।